Good morning, dear students. Whether I am audible? Hello, dear students. Whether I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So we will continue the image processing concepts, but we are used to continue in our previous session. So we have discussed some of the fundamental components of image processing, isn't it? So now today I am going to explain how image can be represented. Okay, representation of images, sampling and quantization are very important concepts. So and I am going to take that part. It is visible now, dear student. Sample image model. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Hello? Yes, sir. So ನೋಡಿ ಒಂದು image ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ how it can be represented in Cartesian coordinate system. So already I have explained using a board in the previous class. An image can be represented by the function f of xy, where f represents intensity value, x and y are the scalar quantities which represent spatial coordinates. Okay, so what we can call in geometry as a Cartesian coordinates, we can call them as spatial coordinates. Correctly. So every image can be visible if and only if there is some quantity of luminance. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು luminance ಅಂದ್ರೆ it is nothing but it's a factor of illumination. So illumination ಅಂತಂದ್ರೆ amount of light incident is called as illumination. Until and unless light will be applied or light will be incident on a given object, we can't see it because actually the concept is that whenever we want to visualize a particular object, some source of light has to be there, and that light has to be incident on that particular object. The amount of light which is incident on that particular object will be reflected. So that reflection, what we can see, we can visualize. So that is the camera and the sensors on that basis we are going to consider. So if you consider any source of image, when an image is generated by the physical process, its values is directly proportional to the energy radiated, means amount of light incident. See, energy is nothing but light. Okay, light can be also called as energy. So as a consequence, f of xy must be non-zero and finite, means the values which must be bounded. The value of intensity must be have a lower bound and must have a upper bound. In between them, it should be there. Okay. So the function f of xy may be characterized by two components. The first one, A, is called as illumination, that is reflection of light which is incident on the object or any scene. Okay. So that can be represented by the function I of x comma y. So I of x comma y, it always represents the amount of light incident. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ you have a book in front of you. So can you see that book ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but some source of energy or some source of light will be incident. That can be used by the equation I of x comma y or function I of x comma y. Once light will be incident on that particular object, so the amount of light, whatever which is incident on that particular object, will be reflected. Andre reflection antandre light, whatever the light which falls on the object will comes out with the same intensity. Okay, some amount of energy may be absorbed. Okay, apart from that, if 100% of light has been incident, maybe 90% or 80% will be reflected. It depends on the smoothness of the surface. If the surface is very smooth, 90 or 80, 90-95% of the energy, light will be reflected back. On the other hand, if the object, whatever it is very having a very
rough surface, okay, or what we can say opaque surface or substance, that kind of things, it will absorb more energy. For example, if you consider black object, it always absorbs the energy. That is why we cannot see a black object in the darkness. So the amount of light which is reflected back is called as R of x comma y ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I ಅಂತಂದ್ರೆ illumination, R ಅಂತಂದ್ರೆ reflection. Next, the function which combines the product of f of xy, we call the intensity of monochrome image. Monochrome, mono andre single, chroma andre color. Okay, so we call this intensity of a monochrome image at the coordinate x comma y. Hello. The coordinates x comma y, the gray level, that is L, small l. Remember, small l. You just remember this. Small l always represents gray level. Okay, the gray level L of the image at that point L can be is equals to f of x comma y. Nodi, L is nothing but f of x comma y. F is an intensity function, illumination, or what we can say gray level. X comma y and the spatial coordinates. And this value of L, it is in between L min and L max. So L min antandre 0. For example, it's 8-bit image. Napka idea 2 to the power of 8 is equals to 256 gray levels. And ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Because if you consider 8-bit image and 1 bit is equals to 0, 1, that is number of bits is equals to 2. And since it's an 8-bit image, 2 power 8. 2 power 8 can be considered as amount of gray levels, that is 255 if you consider from 0. Okay, so that is the thing. So that is why this L, gray level, is always bounded in between L min and L max. So I will the same thing. If you consider from 0, it is 255. If you consider from 1, it is 256. I will explain also with some of the other so this is a Gonzalez textbook PPT. Okay. So this is the fundamental steps of digital image processing. This is about spectrum image acquisition. So sensor. Okay, so this is the this is a very good slide which shows you how light can be incident on a given surface. Okay, so you can see over here. So image acquisition process, how we are going to capture an image. So this is a image, actual object. So this is a source of energy, maybe a light or it may be sunlight, whatever it is. So this light will be incident on this object. It will be reflected. So this reflection will be captured by a imaging system. This imaging system may be a camera. This will be projected on a sensor array. This sensor array na ನಾವು digitized image anta ಕರೆಯೋದು. Okay. So this is called the process of image acquisition process. Now, so these are some of the different type of notations in terms of functions what we can use. So f of xy is an intensity image, which is nothing but the function of illumination and reflection. That is I andre illumination, R antandre reflection barutte. Nodi illela kodidane. So f of xy intensity image at the point xy. I of x comma y means illumination at that point, means amount of source illumination. ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸಾರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Okay, ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. So this is the image acquisition process. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸನ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, how
the light will be reflected back. Okay, so you have a source of energy. Okay, here, so this source of energy, we have an object here. When this source of energy falls on this object, the amount of light whatever which falls can be considered as I of xy. This is I of xy. So this is the reflection, that is R of xy, and this is the aperture of a camera, which whatever it captures, the reflected energy or reflected light will be captured by this particular device, and it will be copied on a sensor array. Okay, this is the image of illumination or image capture. So these are the different type of functions. Like f of xy is a combination of illumination and reflection. So f of x comma y is the intensity at that point. I of x comma y is the illumination at that point. The amount of source illumination at incident at that scene is considered as R of x comma y, is nothing but the reflection or reflectance or transitivity. And this particular I of xy is in between 0 and infinity, because illumination ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Source of energy ನಮಗೆ ಸನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, we can't gauge it. So that is why it is infinite. And of course, and this reflection must be in between 0 and 1, because if it is a binary monochrome image ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, monochrome ಅಂತಂದ್ರೆ either it may be black and it may be white. So either it is black ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, it is 0, and 1 means it is white. So in between them ಅಂತಂದ್ರೆ partially light will be reflected. So image sampling and quantization is the next concept. Okay, so next is sampling and quantization. So ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? Are you getting this? Slides ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. So first Yes, sir. ನಾವು ಈಗ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಇಮೇಜು is a collection of pixels, and pixels are nothing but dots in a given image, and every dot has a position, row and a column. That dot can be also represented mathematically as a spatial coordinate. Okay, so this spatial coordinates ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Similarly, we have quantization. Quantization means it is related to intensity. Intensity ಅಂತಂದ್ರೆ gray level, okay, amount of pixels, what we can say, the different type of shades anta ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ. So this is shade 1, this is shade 2, this is shade 3. So ಇದನ್ನ ನಾವು separate ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂತ 4 ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 4 ಇಮೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಎ, ಇಮೇಜ್ ಬಿ, ಇಮೇಜ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಬಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಎ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಮೇಜ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ continuous signals like sinusoidal wave. Okay, so this type of image we have. Now once you convert this image into digitization form, so ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ the pixels whatever which is present in this region only.
ಈ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ, a scaling line from A to B in the continuous image used to illustrate the concept of sampling and quantization. Okay, so now ನೋಡಿ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಈಗ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇದು A, this is B. Okay, see whatever the region here, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈನ್ ಇನ ಬಿಹೈಂಡ್ ಏನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀವು ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಈ ರೀಜನ್ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್? ವೈಟ್. ಹಾ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೇ ಬಿ 255. ದಿಸ್ ಇಸ್ 255, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಈ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್? ಬ್ಲಾಕ್. ಹಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಟ್ 255 ಟು ನಿಯರ್ ಟು 0 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು 0, ಇದು 0 ಕಣಪ್ಪ. ಸೊ ಇದು 255. ಸೊ 255 ಇಂದ 0 ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, there is a change in the pixel intensity value. That is why the graph changes from 255 to closer to 0. ಹೌದಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ, ಈ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಈ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಫ್, ಮತ್ತೆ 255 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀಜನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು 0. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ವೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 255 ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ, ವೈಟ್ ತಾನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್? ಹೌದು ತಾನೆ? ಇದು ವೈಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ವೈಟ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ.
ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವೈಟ್ ರೀಜನ್, ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತಿರೋ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ರೈಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಯು ವಿಲ್ ಟಚ್ ದ ಫರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆತರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ ರೀಜನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಡಾಟ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ. ನೋಡಿ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಪೂರಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಇದು ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಸೆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ತರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಸೆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ? ಹಾ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆಗತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಟು ಎ ಸೆನ್ಸರ್ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಮೇಜ್ ಅಪ್ಪ, ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ 2 ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರಾ ವೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು 0, ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು 255 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ process and quantization can be explained. So this is the value of pixels. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಡಾರ್ಕ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ ರೀಜನ್ ನಾನು ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇದು, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ರೀಜನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 0. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾ, ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಮೇಜ್ 8-bit ಇಮೇಜ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು? 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 250. ಹಾ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ 255. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 255 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀಜನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರೇ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ 0 ಮತ್ತೆ 255 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೈಕ್ ನಿಯರ್ ಟು 200. ಜಾಸ್ತಿ ವೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು 255. ಇದು ಗ್ರೇ, ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ. ಇದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 128. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ ಬಿಕಾಸ್ 0 ಮತ್ತೆ 255 ಮಧ್ಯ ಬರೋದು 128. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ. ಸೊ ಈ ತರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಇಂದ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 1024 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್. ಈ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಜು 1024 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ ರಿಸೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ
1024 ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದೆಷ್ಟು? 1024 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 1024 ರೋಸ್ 1024 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೈ 2. ಸೊ 1024 ನ ನಾನು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದೆಷ್ಟು? 512. ಹೌದು ತಾನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 512 ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 256 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ when you divide 512 by 2 you are going to get 256. And similarly when you divide 256 by 2 once again you are going to get ಹೇಳಿ 128. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 64 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 1024 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ತುಂಬಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. when you have more and more pixels in a image, the clarity of the image ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಿರ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಈಗ ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ HD ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ SD ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ HD ಗೆ ಮತ್ತೆ SD ಗೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರೋ, ನಮ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? HD ಹೈ. ಸರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ಒಂದು 1080 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? 1080 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ, ಯಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ HD ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1080 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ SD ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? SD ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು 32 ಇಂಚ್ ಟಿವಿ ಅಪ್ಪ, 32 ಇಂಚ್ ಟಿವಿ ಅಥವಾ 40 ಇಂಚ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ SD ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟೈರ್ ಇಮೇಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅದೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತಾ? ಈಗ HD ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಅದೇ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ SD ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮೇಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತಾ? ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ ಕ್ವಶನ್. ಅದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನೈಬರಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆನ್ ದ ಅನದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ HD ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, SD ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟ್ಗೂ ಅದ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಬರಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಆದ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ SD ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಚಿಕ್ಕದಂತೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಮೇಜ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ತಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ತಾವೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೈಬರಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಆಗ ನಮಗೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1024 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 512 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. 256 ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 32 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜು ಈ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೈಬರಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? Yes, sir. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ USN ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮ್ಯಾಟ್ಲಾಬ್ ವಿಂಡೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನ IM ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಮ್ ಶೋ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಮೇಜ್ ಶೋ ಅಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಇಮೇಜ್. So you can see an image over here. Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಈಗ ಈ ಇಮೇಜ್ ನ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ, ಸೈಜ್ IM ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, 6677 ರೋಸ್ ಇದೆ, 1178 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಗ, ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಣ್ರೋ. 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೇಳ. ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ, RGB ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್. 3 ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ R ಚಾನೆಲ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಚಾನೆಲ್. ಓಕೆ, so this function is used to convert color from color into okay. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, I will convert this image into grayscale image. Okay, so IM ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So IM is equals to RGB to gray of IM. IM ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ಕೇಲ್ ಇಮೇಜ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಹಾ, ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ 3 ಇಲ್ಲ? Color ಇಲ್ಲ. ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ. 3 ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್ RGB ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ IM1 ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ 1, IM2 ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ 2, ಇಮೇಜ್ 3, 6 ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನ 1024 ಅಂದ್ರೆ HD ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಾ ಹೇಳಿ 2 ಓಕೆ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ಥರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಕೊಡ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. ಹಾ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 8 ಇಂದ 16 ಇಂದ 32. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಮೇಜ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ 6 ಅದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಮೀನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ವ್ಯೂ ಶೋ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಸಬ್ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಸಬ್ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so this is first image, divide by 2. This is divide by 4. This is divide by 8, 16, okay, 32. ಈ ತರ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ HD, but it has been converted into grayscale. Here the number of rows and columns have been divided by 2, okay, divided by 4, divided by 8, divided by 16, divided by 32. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. Yes, sir. ಹಾ, so next, ಸೊ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, 1 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. If you have any doubts or if you want to ask anything, you can ask. ಈ ಕೋಡ್ PPT ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಾ ಸೆಷನ್? Yes, sir. Okay then, take care.